वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
मैया, ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। छुपे नारी के मन में वो सीता, जिसका जीवन अंगारों पे बीता। मेरे जीवन के राम तेरा रटती है नाम, मेरे माथे पे तेरी निशानी रहे, निशानी रहे। मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया, ओ गंगा मैया, 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 मैया। हर हर गंगे जय मां
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर मझारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, रघु विराट रूपों के स्वामी, रघु विराट रूपों के स्वामी। सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वैष्णवे नमः। भगवंत प्रिया वैशाख मासे शुद्ध विक्लवक्षे इंद्रजायमतिथौ ग्रह गुण नक्षत्र ग्रह लग्न योग करण निमित्तांग भू अटक सहित नाम लीधा પછી બોલવાર્થમ ઐશ્વર્યાદિ અભિવૃદ્ધિર્થમ सकल मनेक्षीलाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सप्त दिन आरभ्य બે હાથ જોડી ભગવાન ઠાકોરજીને મંત્રી યાદ કરી વંદન કરવાના. ઓમ શાંત
स्वाहा पूर्णपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारामि उत्तमाय नमः मानसोत्तरे પુષ્પ અર્પણ કરવાના અને ચોખાથી વધાવી લેવાના. હરે ઓમ ભૂરભુવ સ્વઃ પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમઃ સકલોપચારાર્થકલસમન્વિતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમઃ સકલોપચારાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પાણિમ સમર્પયામે. ચોખા લઈને વધાવી લ્યો. સકલોપચારાર્થે ક્ષતાન સમર્પયાયકમ ગુરુમ ભાનમ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરાન સરસ્વતી પ્રણમ્યાદો સર્વકાર્યાર્થમાલિકામ સમર્પયામિ. પુષ્પમાલિકામ સમર્પયામિ. તમે આખે આખું ઓઢાડી દો. આખું ઉપરથી આમ નીચે કરી નાખો. આખે આખું ઉપરથી ઉપર. બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન. હવે પેલા બેન તમે ઊભા થઈ જાય તમે મનોહરણમ વનમ સુરા શ્રેષ્ઠમ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામ. હાથ જોડી પગ લાગી જાઓ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કાર નમસ્કારોમિ. सत्य है ईश्वर शिव है जीवन सुंदर ये संसार है तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परंपार है. मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा. मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा. शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा. बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम. मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा. मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा. शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा. बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम. मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा. मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा. पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई. पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई. राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन सरसत्मसुकल्पवृक्षा रक्षामृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं सुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाभिलासं श्यामं त्रिभङ्गुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिञ्च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्भ्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गमाना सोऽप्यमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्यगेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्युतिकभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य रामादिमूर्तिषु कलायो कृष्णः स्वयं समभवत्परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मायाहि यस्य जगदण्डाबलं विपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
आनंद चिन्मय रसात्मतैलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि जनाम्नि तले च तस्य देवीका छाये वयस्य भुवना गोविन्दमादिशेषयोगात् सञ्जायते अपि तथा समवैदिकार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकादयश्च जीवाः यद्दत्तं भजामि देवा एक हाथे ने लेवा एक છે કે બે હાથે જ્યારે આપણે આરતી લઈએ ઓમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે ઠાકોરજીની વંદના કરીએ ઓમ વસુદેવ
જે કહેવાય છે શ્રીમદ ભાગવત કથા. કોઈ ઘરની અંદર જઈએ ત્યારે અંદરથી આપણને આવકારો આપે તો આપણે ઘરની અંદર આનંદ થાય કે આપણે ઘરની અંદર પ્રવેશ કરીએ. એમ જ્યારે પણ કથાની અંદર પ્રવેશ કરવો હોય પહેલા આપણા મનને મંદિર બનાવી આપણા મનને મંદિરની અંદર પ્રવેશ કરાવીએ. જ્યારે ઘરની અંદર જઈએ ત્યારે આવો એવો અવાજ આવે એ મંદિરની અંદર જઈએ ત્યારે અંદરથી પરમાત્મા દેખાય એવા ભાવ સાથે જેનું નામ જ મંગલાચરણ છે. આપણું આચરણ મંગલ હોય, આપણું જીવન મંગલ હોય, આપણું બોલવાનું પણ આવો સાથે મળી ભવસાગરના દરિયાની અંદર આપણે ડૂબેલા છીએ. સંસારના સાગરની અંદર આપણે ડૂબેલા છીએ. એમાં તરવાનો, એમાં ઉગરવાનો જે અવસર જેનું નામ મંગલાચરણ. ઘણો સમય મને તમને ભગવાન આપેલો છે, પણ આ સમય કેવો છે? ખેર સમય આગળ આપણે જશે. જો કે તમે બધા બહુ થાક્યા જશો ટ્રેનમાંથી, પણ મહાત્મયની અંદર થોડો પ્રવેશ કરીએ.
બધા ભાવથી અને શ્રદ્ધાથી મંગલ મંદિરની અંદર ભગવાન કાનુડાને આપણા હૃદયની અંદર બેસાડીએ, ભાવથી આવો એમ કહીએ અને આપણી કાયાનું આપણે કલ્યાણ. હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે
બધાને ભવસાગર પાર કરે, આ દેહને પવિત્ર કરે, જે આ લોકમાં નહીં પણ પિતૃલોકની અંદર પણ આપણા સમસ્ત પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરે, એવી આ કથા. આપ સૌને વ્યાસપીઠ તરફથી જે કોઈ પધારેલા વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, રાધે રાધે. ભાગવત કથા ફળ એટલે ભાગાકાર કરો, ઉદો એટલે ગુણાકાર કરો, હો એટલે વર્ગાકાર કરો અને સ એટલે તફાવત કાઢો, એનું નામ ભાગવત. જીવનની અંદર
જ્યારે માણસ થાકે ને ત્યારે કશું જ કામ નથી આવતું. શું કામ આવે? રામ નામ કી અવસરી ખરી નીતિ સે ખાય, અંગ પીડા વ્યાપે નહીં, મહારોગ મટી જાય. આ ભવની ઔષધિ છે. કામ આવે એટલે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ, રોગની દવા લઈએ. કડવી દવા હોય એ આપણે પીવાની હોય, પડી એવી રીતે પીવાની હોય. કોઈને કડવી વસ્તુ ભાવે નહીં. પ્રયત્ન કરીએ કે આ જો દવા પીવે તો એને રોગ મટે, એમ આપણે પ્રયત્ન હતો હિતેશભાઈનો કે સાહેબ આપણા પિતૃની પાછળ તો સત્કર્મ કરીએ, પણ આજે હું ભાવથી અને શ્રદ્ધાથી અમારા જેટલા સંબંધીઓ, મારા જેટલા સગા, મારે જેનો વ્યવહાર છે ને સાહેબ, એ બધાય મારી સાથે ખાલી જોડાય. બાકી કૃષ્ણ હૃદયની અંદર હરિદ્વારમાં લઈ બેઠો છે. આજ તો ભગવાન છે, મને તમને કઈ દેખાશે નહીં, પ્રેરણા આપે ને ભગવાન. ગોતવા જાઓ તો મળે નહીં, કહન ગોવિંદો હરિભગતોના હાથ રખો છે પ્રેમ પર ગંદો. કહા મિલેગા ભગવાન? અને ગોતવા જઈશી તો એવું નથી લાગતું આપણને ઉંમર પૂરી થઈ જશે. 5, 25 ને 30 વર્ષ, 50 વર્ષ ગઈઢા થાય તો બા એમ કે ને ત્યાં ખબર પડે, દાદા કે ને ત્યાં ખબર પડે કે આપણે તો ગઈઢા થઈ ગયા. जाना है रहना नहीं मरना 20 दो दिन की जिंदगी के लिए तुम मत भूलो जगदीश. 60-70 વર્ષની જિંદગી છે સાહેબ, જીવી લ્યો મોજથી. જેમ પરમાત્માએ આપણને કઈ કૃપા કરેલી છે, અને ખરેખર જો પિતૃ તરી ગયા હોય ને તો જ આવી ભાગવત થાય, નકર ભાગવત થાય નહીં. પિતૃની કૃપા હોય તો ભાગવત થાય. જગતની અંદર એક વખત કદાચ દુનિયાના ગમે છેડામાં જાઓ ને સાહેબ, તો જ્યાં સુધી રહ્યા મા બાપ હોય ને અને ઘરે જવાની ઈચ્છા થાય. એમ સ્વર્ગવાસી હિતેશભાઈના બા, એમના મમ્મી, એમના મધર કે માં છે ને સાહેબ, એ કૃપા જ દીકરા ઉપર કરતી હોય. એટલે માએ એવી કૃપા કરી કે બેટા તને તો હું બોલાવીશ જ, પણ આજે આખો મારો પરિવાર ભેગો કરી હરિદ્વારમાં આવો એટલે આજ તમારું કલ્યાણ કરતી જાવ સાહેબ. આવી ભાગવત છે. એકનો ઉદ્ધાર ના થાય, મૃત્યુ પામેલાનો તો ઉદ્ધાર થઈ જ ગયો છે તો જ કથા થાય. હવે આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરવાનો. હરિ ભજવાનું જોગળ્યું મળે નહીં વારંવાર, રણછોડ રંગીલા. ઘણી બધી જગ્યાએ તો આપણે આજુબાજુમાં કથાઓ થતી હોય ને સાહેબ, ત્યાં જઈએ છીએ અને આપણે કથાનો લાભ લઈએ છીએ. પણ ખરેખર આવી કથા તો બહુ ભાગ્યમાં જ મને તમને જવા અને જોવા મળે કે સાહેબ ત્યાંથી બધાની વ્યવસ્થા કરી જે ખર્ચો થાય, પણ બસ એક મન રાખી અને આખો મારો પરિવાર આવે, હું નહીં. આ જે પ્રસંગ છે ને સાહેબ, કે રામચરિત માનસમાં એક વખત વયા જાવ ને તો ખબર પડે કે કેવટે રામ ભગવાનના ચરણ ધોવા માટે ભગવાનને સ્થિર ઉભા રાખ્યા કે ભગવાન 10 મિનિટમાં આવું કોહામાં પાર લઈ જાવ. મારી શરત છે, કેમ કે પૈસા નહોતા, દામ નહોતા, દામ નથી જોતા. આવે મારી વાત માનો. અને કેવટ દોડી અને એના પત્ની, એના બાળકો બધાને લઈને આવે છે, રામના ચરણ ધોવે છે સાહેબ. ઈ તો તૈરો આખા કુળને તાર્યું. એમ આ કથા એવી છે સાહેબ, મારી બા, મારા માં
એમના જે ભાઈ છે, જેટલા પિતૃઓ છે એ બધાય તો કરે, પણ આજ મારો પરિવાર કરી જવો જોઈએ એના માટેની આ. બાકી આને શું કહેવાય? યાત્રા. યાત્રા તો ખબર છે, યાત્રા કરવા ગયા હતા આપણે ગઈ જવું કે યા એટલે જવું અને ત્રા એટલે ત્રાસ વેઠવાની હિંમત હોય તો. યા એટલે જવાનું અને ત્રા એટલે ત્રાસ વેઠવાની હિંમત હોય તો જ યાત્રામાં જવું. આ તપ છે સાહેબ, નહીતર ઘરે બેસી રહેવાય, યાત્રા ન કરાય. અમારા ગુરુ મહારાજ કહેતા કે ઘરમાંથી બહાર નીકળો એટલે વ્યવસ્થા કોઈ પાસે માંગવી નહીં. વ્યવસ્થા મળે તોય ભલે, ના મળે તોય ભલે. સમયને તમે પકડી લ્યો, એક સમય તમને પકડશે. નહીતર આપણે બધા કાલે લગભગ તમે બધા આજે આવ્યા, કાલે હિતેશભાઈ બધા આવ્યા હતા. લાગણી સાહેબ એવી છે, પ્રેમ એવો છે અને પ્રવાહ એવો હોય. કદાચ પરમાત્માએ પૈસા તો ઘણા દીધા હોય, ઘણા બધા વ્યક્તિને સાહેબ આવું ધર્મનું કાર્ય કરવું હોય ને ભાગ્યમાં હોય તો જ થાય છે. આસોપાલવના તોરણે ઘરે બંધાતા નથી. આપણા ખુરશી ઉપર આપણા પંખા ફરતા હોય ને સાહેબ, 5-6 મહિના ઉજાગરા કરીને બેઠા છે બધા, ત્યારે આપણે એક જગ્યાએ મંચ ઉપર આપણે કલ્યાણ કરવા બેસી શક્યા છીએ. શેનું કઈ નથી, પણ ભક્તિ કરવી એ શૈલી છે. બધી મહેનતો મૂકી, બધી માયા મૂકી, અત્યારે કોઈ સંસાર અહીંયા છે જ નહીં એવું માની અને આપણે ભવસાગર પાર કરવા માટે કરવા કાયાના કલ્યાણ, પ્રભુનું નામ નહીં ભૂલું. દુખડા આવે પરંપાર, હરિનું નામ નહીં ભૂલું. આજ આપણે પરમાત્માની પરમ કૃપા છે. આ કાયાને પવિત્ર બનાવી, કાયા તો જ પવિત્ર થાય જો પરમાત્માની કથા આપણે સાંભળતા હોય. નવદા ભક્તિમાં કથા સાંભળવાની, નવ ભક્તિમાં બીજી ભક્તિ બતાવી છે. પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा. બીજી ભક્તિ છે કથાને સાંભળવા માટે. નવદા ભક્તિમાં એક ભક્તિ લાગી જાય તો મારો તમારો બેડો પાર થઈ જાય. આવો સાથે મળી એક લીટી, એક કડી, એક શબ્દની અને આપણા બધા પિતૃઓને જ્યાં ગયા છે એ અને તમારા બધા જોડેજો મનથી એ પિતૃઓના ઉદ્ધાર માટે પરમાત્માના ચરણોમાં વંદન કરી ફરી પાછો આપણે આગળ કરવા વધારીએ. પહેલા આપણા બધા પિતૃઓને યાદ કરી અને પિતૃઓના આશીર્વાદ લઈએ. હે સર્વે પિતરોનો ઉદ્ધાર કરજો, વાલા વિશ્વ વિહારી. સર્વે પિતરોનો ઉદ્ધાર કરજો, વાલા વિશ્વ વિહારી. સર્વે પિતરોનો ઉદ્ધાર કરજો, વાલા વિશ્વ વિહારી.
મનથી આપણા પ્રફુલ્લિત મનથી અને પરમાત્માના ચરણની અંદર આપણી વાણી પહોંચાડીએ. અરજીનો સ્વીકાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી છે. અરજીનો સ્વીકાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. મારા પિતૃનો ઉદ્ધાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. મારા પિતૃનો ઉદ્ધાર કરજો વાલા વિશ્વ વિહારી. સર્વે પિતૃનો ઉદ્ધાર કરજો વાલા ભાગવતજીની અંદર તો ઉલ્લેખ છે, જો પિતૃની કૃપા હોય તો ભાગવત મળે છે. નથી મફતમાં મળતા એના ઋણ ચૂકવવા પડતા. વાલી ગયા છે બીજા સાહેબ, આપણે તો ખાવાની વાત છે.
પુણ્ય હશે સાહેબ. અતિશય પાપ આપણા થાય, ત્રાજવાળીને બેસી જઈએ, અતિશય પાપ થાય તો માણસ નરકમાં જાય. વધારે પુણ્ય થાય તો માણસ સ્વર્ગમાં જાય. પાપ અને પુણ્ય બે સમાન થાય ને ત્યારે આ માણસ બને છે સાહેબ. સમજી લેજો, આ જન્મમાં માણસ છીએ, આવતા જન્મમાં માણસ થશે એની કોઈ જ ગેરંટી નથી. છે કોઈ ગેરંટી કે આપણે આવતા જન્મમાં માણસ બનીએ? નહીં સાહેબ. આ જ જન્મ છે આપણો અને આ જ જન્મમાં મને તમને ભગવાન મળે. કેમ ન મળે સાહેબ? પરમાત્માને પામવા માટેની જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. कौन कहता है भगवान आते? यशोदा की तरह कोई एक बार पुकार કરી જોવો ને, પરમાત્મા મારી તમારી નજર સામે હોય છે. ખેર પણ આ બધો માયાનો પડદો છે, જો દૂર થાય તો જ મને તમને ભગવાન મળે. જો કૃપા હોય તો 3 વસ્તુ મળે. એક માનવ દેહ, ભાગ્યમાં હોય તો જ મળે. માનવ દેહ ભાગ્યમાં હોય તો જ મળે. પાપ અને પુણ્ય બે લેવલમાં આપણે કરીએ ત્યારે માણસ બનીએ છીએ. બીજું મુમુક્ષતા, મુક્તિ. જો પરમાત્માની ભક્તિ કરી હોય તો જ મુક્તિ મળે. એટલે તો ઋષિ મુનિઓ, સંતો કોઈ અપેક્ષા વગર પરમાત્માની સાધનાઓ કરે. અને આપણે ગાયક છીએ, બધા બહેનો પણ ગાતા હોય, હે મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારે કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. હે મને લેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારે કરવી છે. મને લેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. સદાય સેવાની આશા રાખીએ, આપણા હાથેથી જેટલું થાય ને એટલું કરીએ. બેઠાઓની કહેવત છે, હાઈઠે સાઈઠે. બાળપણ આવશે ને, નાનકડા બાળક, સવારે જો રવિવાર છે, ભણવાનું ઘણું બધું આપ્યું છે, લેસન છે, છોકરાને હેરાન ન કરતા, ઘડીક રમવા દ્યો, ભણવા દ્યો. થોડોક મોટો થાય, યુવાન થાય, લગ્ન કરીએ. લગ્ન કર્યા પછી એમના ઘરે સંતાન થાય, સતત કાર્યરત રહે, બિઝનેસમેન બને અને અંતે જે બુઢો થયો ત્યારે માળા લીધી હાથમાં, એ જોગનિયું ચાલ્યું જાય રે માયલા. રામને ભજીયો, એ હરિને ભજીયો,
84 નો ફેરો મટી જાય રે માયલા. આપણે વ્રતપણામાં ભગવાન ભજાશે નહીં. એ પછી ગઠપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં. લોક વૈભવને ધન તજાશે નહીં. હે જેતો શું ભૂલા છો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. થોડુંક જ જીવન છે. આંખ ખોલો અને બંધ કરો સાહેબ, અંધારું દેખાય છે. એમ જ જીવનનું એવું છે. આપણે બાળપણ આવ્યા, બાદમાં જવાની આવી, અને જવાની અને જતી રહી છે. અને ત્યારે વ્રતપણું આવ્યું, ખબર નથી રહેતી. સમય ક્યારે કાળ બનીને કોળીઓ કરી જશે. એના કરતા બધા સાથે મળીને જાગો સાહેબ. આ તો અવસર છે. હિતેશભાઈના જે મધર એમના મમ્મી છે, એનું કંઈક પૂર્વજન્મનું પુણ્ય, અને એ પુણ્યના ફળ રૂપિયા ભાગવત છે સાહેબ. એક વખત લાવો લઈ અને ભગવાન કૃષ્ણને તમે લૂંટી લેજો. આ સમયમાં વારી ઘણીએ નહીં મળે આવો અવસર. સાત દિવસ પરીક્ષિતને અહીં પાછા જાઓ. 7 દિવસે તમને સર્પદંશ કરડશે અને એનાથી મૃત્યુ થશે સાહેબ. એમ આજે આપણને હિતેશભાઈના બા એના નિમિત્તે આપણે 7 દિવસ આપણી પાસે છે સાહેબ, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધો. जगत मायो जगत में जग हसे तू रोई, ऐसी करनी कर चले तू हसे जग रोई. संतान એને જ કહેવાય સાહેબ. માતા ને પિતાની પાછળ પૈસાની કિંમત ન હોય, પણ પ્રેમની કિંમત છે. એનું નામ જ ભાગવત છે સાહેબ. અને જો પ્રેમ ના હોય ને તો પરમાત્મા હોતા નથી. પ્રેમ બિના પામે નહીં, ભલે ને હુનર કરો ને હજાર. કહે પ્રીતમ પ્રેમ બિના મળે નહીં નંદનો કુમાર. પ્રેમ વગર પરમાત્મા નહીં મળે. વાણી પવિત્ર હોવી જોઈએ, મન પવિત્ર હોવું જોઈએ, સ્વભાવ પવિત્ર હોવો જોઈએ. ऐसी बानी बोलिए मन का पागो, ऐसी बानी बोलिए मन का शीतल करे और खुद ही शीतल. कथा एक तो શીખડાવે છે સાહેબ, ક્યાં બેસવું, શું સાંભળવું. કથા શું છે? જીવનનો જે થાક રહ્યો ને, જીવનનો થાક
થાકનો ઊંધો અક્ષર કરો. ઈ આ કથા અવતારી ગઈ છે. થાકનો ઊંધો અક્ષર કથા થાય. જીવનનો થાક લાગે ને ત્યારે કોઈ પણ કથાની અંદર બેસી જાવ સાહેબ, જીવનનો થાક ઉતારશે. એનું નામ ભાગવત છે. આનું નામ તો કથા. સમય જતા સાહેબ વાર લાગતી નથી. મારા ને તમારા કઈ પૂર્વજન્મના પુણ્ય હશે કે પુણ્યના પ્રતાપથી શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર શ્રીમદ ભાગવત કથા એનું રસપાન આપણા ભાગ્યમાં કરીએ. કથામાં તો 5 પ્રકારના આશીર્વાદ હોય તો કથા મળે છે. 5 પ્રકારના આશીર્વાદ હોય એ ઘરે જ કથા થાય. પહેલું, પિતૃની કૃપા. બીજું, માના આશીર્વાદ. ત્રીજું, ગુરુના આશીર્વાદ. ચોથું, કોઈ પણ પરિવારના વડીલના આશીર્વાદ. અને પાંચમું, કોઈ બ્રાહ્મણના આશીર્વાદ. આ 5 ભેગા થાય ને સાહેબ ત્યારે આ કથા મળે છે. ત્યાં સુધી નથી મળતી. સોનકાદી ઋષિ મુનિઓ સુત પુરાણીને કહે છે કે આ કથા ક્યારે મળે? અને ત્યારેનો જવાબ હતો 5 પુણ્ય હશે ને તો જ મળશે કથા. નહીતર કથા સાંભળવા માટે આપણે જઈ શકીએ નહીં. કાલે આપણે ટ્રેનમાં 11 વાગે 10 વાગે બેસવાનું હતું તો ટાઢીઓ તાવ આવી જાય. આપણે ઘરે જઈને દવા લેવા જાય ત્યાં ટ્રેન અને બાઇકમાં ના હોય તો સંભળાય પણ નહીં. માણસ કહે હું કરું કરતલ તુજો કોઈ, આયરા તો ધૂળારે હરિ કરે હોય. હરિ કરે હોય. આ ઘરમાં એક પ્રેરણા કરી પરમાત્માએ કે બેટા કઈ ભાગવતનું ભગવાન દ્વારકાધીશ એક કૃપા કરશે. આયોજન કરીને મનથી વિચાર આપ્યો ભગવાને. અને દ્વારકાધીશ હૃદયમાં બેસે એટલે ભાગવત થાય. સાહેબ એમ હૃદયમાં બેસાડ્યા છે કૃષ્ણ. અને સાહેબ જોવાની વાત તો એક છે કે આપણે દોડાદોડી કરીએ ને તો એકાદો કાનડો મળે. અહીંયા તો તાજે તાજા નવે નવા અને નાય થઈને કમ્પ્લેટ 3 કાનોડા સાહેબ અહીંયા. અને પાછા 3 ગુજરાતમાં જ જવાના. આનું નામ તો કૃપા છે. કૃપા એમને મળતી નથી. પૈસા દેતા પણ કૃપા મળતી નથી. એ કૃપા અને મુક્તિ આ 2 વસ્તુ સેવાથી જ મળે છે. કૃપા કોઈની મેળવવી હોય તો એની સેવા કરવી પડે. ગુરુ મહારાજની, સંતોની, બ્રાહ્મણોની. અને મુક્તિ જોતી હોય તો પણ કોઈ ઋષિ મુનિ, કોઈ સંતો, કોઈ ગુરુ મહારાજની પાસે બેસી ભગવાનનું ભજન કરવું. क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का. क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का. આ જિંદગીનો ભરોસો નથી, ક્યારે જતી રહેશે સાહેબ.
સમજી લેજો સાનમાં હવને મરી જવાનું છે. એક દિવસ મારે તમારે જવાનું છે, 100%ની વાત. જીવન સફળ નથી કરવાનું. આ ભાગવતમાં બતાવ્યું છે કે આપણું મંગલમય મૃત્યુ બને. ગળો પુરાણ સાંભળેલી છે. એક નહીં 100 વીછી થાય ને, જે 100 વીછી ભેગા થાય અને જે ડંખ મારે અને જે વેદના થાય ને સાહેબ, એની વેદના મૃત્યુ સમયે બતાવેલી છે. किसको पता है? ये तो आवे ત્યારે ખબર પડે વાત સાચી હતી. કથા એ તો શીખવે છે સાહેબ. મૃત્યુ મંગળમય બનાવીએ. ભવસાગર પાર કરીએ, મૃત્યુ મંગળમય બને તો જ મને તમને આ કથા આપણા બધા ઘાટ ઉપર ગયા, ભગવતીના ગંગાના ઘાટ ઉપર પોથીઓ લઈને ગયા. પોથીઓ આપણે ભગવાન દ્વારકાધીશના મહાત્મય અને ભગવાન માંગમય સ્વરૂપ છે કૃષ્ણ પરમાત્મા છે. પોથી લાગે છે ચોપડી, તો એ ચોપડીને આપણે ક્યાં રાખી? માથા ઉપર રાખી. તો આપણે આમે રાખી શકત ને, આમે નહીં લાવે. સમય હોય તો આપણે હાથમાં પકડવાનું, તો આપણે આ રીતે બગલની અંદર આપણે રાખીને પણ નહીં સાહેબ. ચોપડી નથી સાહેબ, એ માથાની અંદર મૂકો. જ્યાં આપણું અસ્તિત્વ પૂરું થાય ને, ત્યાંથી તો પરમાત્માનું અસ્તિત્વ ચાલુ થાય. આપણે ચોપડી કહીએ, પણ એ ચોપડી ખોપડી ઉપર મૂકવામાં આવે છે કે આ ચોપડી રહી ખોપડીમાં ઘૂસે. કથામાં આપણે બેસવાનું નથી, કથા આપણામાં બેસવી જોઈએ. નહીતર કે છે ભાઈ આપણે થોડી ગરમી થાકે છે, મારા કથામાં ક્યાં પહોંચ્યા ખબર નથી, અને આંખનું બંધ હતી, જોડું આવી ગયું. કળિયુગનો પ્રભાવ જ છે સાહેબ. સત્સંગ હોય ત્યાં નિંદ્રા આવી જ જાય. ખેર, આપ સૌ સારી યાત્રા કરી એ રહેલા છો, પણ હવે આપણે આગળ સન્માન સમારોહ કરી ફરી પાછા આવતીકાલે 8 વાગે ફરી કથાના પ્રવાહની અંદર આપણા દેહને પવિત્ર બનાવવા માટે, 7 દિવસ સુધારવા માટે ફરી પાછા સવારે 8 વાગ્યે ભેગા થશે. એ પહેલા ભાવથી શ્રદ્ધાથી બધા 2 હાથથી તાલી પાડજો. જેને કોઈને તાલી પાડવામાં કોઈ જાતનું પાપ લાગતું હોય તો ગંગાજી એને ધોઈ નાખશે. બધા ભાવથી હરે રામ 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 હરે રામ 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 હરે રામ 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 હરે રામ
તળાવની અંદર કરેલી અને આપણને આ ભાગવત ગંગાના કિનારે મળી છે સાહેબ. આના જેવો મુક્તિનો માર્ગ બીજે ક્યાંય ન હોય. માધ્યમ હિતેશભાઈને બનાવ્યા છે સાહેબ. શું કામ? એક તો લક્ષ્મીજીની પરમ કૃપા અને નારાયણની પરમ કૃપા. લક્ષ્મી અને નારાયણ જે ઘરની અંદર કૃપા કરે ને ત્યાં કૃષ્ણ કનૈયો દોડી જાય છે. બધા કદાચ કરોડો રૂપિયા મારી તમારી પાસે હોય છે, કરવી બહુ અઘરી છે. એકવાર આયોજન તો કરજો. પણ 7 દિવસ આ કથા દ્વારા આપણા કાયાના કલ્યાણ કરવા માટે સવારે 5:30 થી 6 વાગે માં ગંગાના નદીની અંદર સ્નાન કરાવી, જે કોઈને પૂજામાં બેસવું હોય તો સવારે 7 વાગે. અને હિતેશભાઈનું કહેવાનું એવું છે કે પૂજા હું કરવા આવું પણ આખા તો પરિવાર જેને ઈચ્છા હોય ભલે આવી જાય છે. આથી તો મોટાઈ બીજી કઈ હોય. અહીંયા તો કૃષ્ણ આવે છે. છોડો સાહેબ, અમે તો અહીંયા અમારી કથા પહેલી પૂરી થઈ 8 દિવસથી આ જગ્યાએ છીએ. હિતેશભાઈ વચ્ચે દોડાદોડી કરતા હોય, ફોન કરતા હોય સાહેબ. અહીંયા સુરેશભાઈ 8 દીથી હું સુરેશભાઈ ભેગો મારા ગામના છે ને ભેગો રહેતો. બે માના સતત વ્યસ્ત કન્ટિન્યુ ચાલતા ચાલતા અને 45 ડિગ્રી અહીં તાપમાન. જ્યાં પરમાત્માની પરમ કૃપા મળશે ને તો આવો માહોલ ઉભો થશે. 100%ની વાત છે. હિતેશભાઈના ભાઈ એ આગલા દિવસે આવ્યા, પણ દોડાદોડી કરતા. અમે કીધું કે તમે અમારા રૂમમાં આવીને ઘડી બેસો. તમારે બેસીએ ને તો ટાઈમ મળશે નહીં. આવ્યા જયમાં 2 કલાક સંતાન પાછા કામમાં. ત્યારે કૃષ્ણ આવે છે સાહેબ. અને કઈક અંદરથી પ્રશ્ન જાગે ને તો કૃષ્ણ આવે. એમ ફરી આપણને હરવા ફરવાનો ટાઈમ તો ભગવાન દેશે ને દેશે, પણ આ કલ્યાણ કરવા માટેનો સમય ફરી મળે કે ન મળે. સવારે ફરી 8 વાગે આ જ જગ્યાએ, એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણને બેસવા મળે જગ્યાએ બેસી અને 12 વાગ્યા સુધી ફરી પાછા આવતીકાલે કથાનો પ્રવાહ કરીએ. બધા ભાવથી શ્રદ્ધાથી બે આદુતા કરી ભગવાન નારાયણને આજની ભક્તિ અર્પણ કરીએ. હરયે નમઃ, હર હરે નમઃ, હરયે નમઃ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, રાધે રાધે. ફરી પાછા આવતીકાલે મળીશું. બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. કઈ વાંધો ઠાકોરજી એવો હોય કે થોડી ઘણી દૂર પાક થાય. સારી રીતે કરી રાખીએ. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી ભાગવત ભગવાન શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રીમદ ભાગવત કરુણારતી
આરતી પોતે ત્યારબાદ આરતી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.